سلامت رکھے۔ جتنے بھی اس طرح کے کیڑے آتے رہیں گے، کوئی بھی اگر جماعت کا غدار اٹھ کر کے یہ کل کہہ دے کہ ہمارا دین، جیسے اب یہ آگے بھی یہ بھی کہیں گے ہمارا سب کا ڈی این اے ایک ہی ہے، اب یہ بھی کہیں گے آگے، اس لیے کہ یہ پالے ہوئے کتے ہیں، یہ پالے ہوئے ہیں، ان کی اپنی زبان نہیں، ان کی زبان میں کوئی اور پیچھے بیٹھا ہوا، ان سے وقتاً فوقتاً اس طرح کی باتیں کرائی جائیں گی۔ میرے عزیزو، انہی کے تو پرکھوں کی باتیں ہیں جنہوں نے کتاب میں لکھ مارا ہے کہ رسول اللہ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا۔ یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا شیطان کا علم اور رسول کا علم برابر ہے۔ ہم یوں ہی نہیں لڑتے، ہم یوں ہی قوم کو بیدار نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے پاس جو کچھ بھی سرمایہ ہے نا، کچھ لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ کتنا ایگریسیو ہو کر کے بولتے ہیں آپ، اتنا سخت لہجے میں کیوں بولتے ہیں؟ میرے عزیزو، جس کے پاس لاسٹ چیز بچی ہوئی ہے، آخری چیز بچی ہوئی ہے، وہ بھی اگر تم چھیننے کی بات کرو گے تو کیا ہم نرم لہجے میں بات کریں گے؟ ہم نرم لہجے میں بات کریں؟ ہمارے پاس جو سرمایہ بچا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، یہ چیز بچی ہوئی ہے اور اس کو سنبھالنا ہے نوجوانوں، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ تم اگر کچھ بھی نہ ہو تمہارے پاس تب بھی تم احساس کمتری میں مت آنا۔ آج جیسے لوگ تمہیں ورغلائیں گے اس طرح بول کر تمہاری حالتیں بڑی خراب ہیں، تمہارا فیوچر کچھ بھی اچھا نہیں ہونے والا، ان سے کہو تم اپنا دیکھ لو، ہمارا فیوچر بتانے والا مدینے کا تاجدار ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے ہمارا فیوچر بھی بتا دیا ہے، گھر گھر پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ ہاں، ہمیں یقین ہے مدینے والے کی بات پر۔ تم ان تمام باتوں سے نہ گھبراؤ کہ تمہارا کیا ہونے والا ہے۔ تمہارے پاس جو دولت ہے وہ کون سی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ سے واپس تشریف لائے، مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ ہم غریب ہیں اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس اب سرمایہ بھی نہیں رہ گیا، سیاست بھی نہیں رہ گئی، طاقت بھی نہیں رہ گئی، قیادت بھی نہیں رہ گئی، کچھ نہیں رہ گیا، لیکن پھر بھی میں آپ کو فخر کرنے کا ذریعہ بتاتا ہوں۔ فخر کرنے کا ذریعہ ہے تمہارے پاس، پراؤڈ فیل کرو گے۔ کیا چیز؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مال غنیمت بانٹ رہے تھے، اس میں انصار صحابہ جو مدینے کے تھے اور جو مہاجر صحابہ باہر سے ہجرت کر کے آئے تھے، دونوں کو مال تقسیم کرنا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ کو مال زیادہ دے دیا اور انصار صحابہ کو مال کم دیا۔ مال کی تقسیم ہو گئی، یہ رسول پاک بہتر جانتے حکمت کیا ہے، لیکن بعد میں انصار صحابہ کے آپس میں چیمے گوئیاں شروع ہو گئی، سب آپس میں بات کرنے لگے، رسول اللہ نے ان کو زیادہ دے دیا، ان کو زیادہ دے دیا جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ یہ باتیں پھیلتی پھیلتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ انصار میں یہ باتیں چل رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سردار صحابی کو بلایا اور کہا کیا تمہاری جماعت میں ایسی ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ میں نے مہاجرین کو مال زیادہ دے دیا اور تم لوگوں کو کم دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، سب باتیں چل رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو ایک جگہ جمع کیا، کہا سب یہاں جمع ہو جاؤ۔ سب جب جمع ہو گئے میرے آقا تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا خطبہ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، فرمایا یہ بات صحیح ہے کہ جب لوگ مجھے چھوڑ چکے تھے میں تمہارے ہاں آیا، تم نے اپنایا ہے، لیکن کیا یہ بات سچ نہیں کہ تم زمانے کفر میں تھے، اللہ نے میری بدولت تمہیں ایمان عطا کیا؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ تم آپس میں لڑتے پھرتے رہتے تھے، جہالت کے زمانے میں تھے، اللہ نے میری بدولت تمہیں عزت عطا کی؟ انصار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب آپ کی بدولت ہے۔ اب سنیے، مجھے یہ واقعہ، یہ حدیث بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اخیر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انصار صحابہ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور جس کے پاس مال نہیں ہے تم مجھے لے جاؤ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث پڑھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس آمنہ کا لال ہوتا۔
نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جس کے پاس ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت رکھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو یہ دنیا یوں ہی خوف زدہ نہیں ہے تم سے۔ تمہارے پاس کوئی دولت تو ہے جس کو اقبال کہتا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ آپ سے یہ بات پھر سے کہہ دوں، تمہارے پاس جو لوگ احساس کمتری دلاتے ہیں وہ پتہ نہیں کیوں دلاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سنا، آپ نیوز دیکھتے ہیں نا، مت دیکھا کرو، سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، لیکن ابھی سوائے تمہارے نام کے اور کیا چلتا ہے نیوز میں؟ ہاں بہت سارے نیوز چینل تو ایسے ہیں جن کی دکان ہمارا نام لیے بغیر چلتی نہیں، ان کی روٹی بھی نہیں چلتی، انہیں نام لینا ہوگا مسلمان مسلمان مسلمان۔ آپ دیکھیں کیوں؟ ان سے پوچھو میاں مسلمان ہے کتنے؟ چھوٹی سی تعداد ہے، 14% ہے، 14% ہے۔ اور پھر حالات یہ ہیں کہ ان کی سروے کی رپورٹ بتاتی ہے صاحب ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، دلت سماج سے بھی بیکورڈ نیچے آ گئے ہیں، علم میں پیچھے ہیں، اخلاق میں پیچھے ہیں، مال میں پیچھے ہیں، ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے، سسٹم میں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ یہ ساری رپورٹ انہوں نے بیان کی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں جو اتنی ٹوٹی پھوٹی جماعت ہے تو پھر یہ میڈیا کے سامنے کیوں 24 گھنٹے ڈسکس کا نشانہ بنتی؟ ہر کوئی ہم پر کیوں ڈسکس کرا؟ چھوڑ دو نا اس جماعت، جب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ جماعت ٹوٹی بکھری ہوئی ہے تو کیوں اتنا ڈیبیٹ ہمارے اوپر ہوتا ہے؟ صرف ہمارے اوپر اذان، نماز، مسجد، داڑھی، منبر، برقع، یہی سب ہے۔ کیوں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا کو پتا ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ٹوٹے بکھرے ہو، لیکن اس دنیا کو یہ پتا ہے کہ تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی عشق رسول کی شمع موجود ہے۔ یہ جس دن بھڑکتی ہے محبت مصطفیٰ کی شمع، دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے، دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اس لیے اے سنیو، فخر کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ تمہارے پاس ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ میں ابھی نام لیتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کس کا نام لیا؟ میرے مصطفیٰ کا۔ لیکن میں نے مجمع میں دیکھا ہر کوئی انگلیاں اٹھایا اپنے لبوں سے چوم کر آنکھوں پہ لگا۔ کس نے کہا تم کوئی؟ میں نے مائک سے آرڈر تو نہیں دیا کہ میں نام لوں گا تم اٹھا کے چوم لینا، میں نے کسی سے کہا تو نہیں، میں ادھر میرے مصطفیٰ کا نام لے رہا ہوں اور تمہیں ہوش بھی نہیں، تم انگوٹے چوم کر آنکھوں سے لگا رہے ہو۔ یہ علامت اس بات کی ہے سب کچھ کھو چکے ہیں ہم، لیکن دلوں میں ابھی میرے مصطفیٰ کی عظمت باقی ہے، ابھی باقی ہے۔ وہ نام آتا ہے تو انگوٹھے لبوں پر بے اختیار جاتے ہیں۔ یہ الحمدللہ فخر ہے اس بات پر کہ ہماری ماؤں نے صرف دودھ نہیں عشق رسول بھی پلایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ، آمد حضور صاحب سجادہ، خانقاہ رضویہ بریلی شریف مرکز اہل سنت۔ میرے عزیزو، اب میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، دوسرے لوگ کوئی ڈرتا ہے سہمتا ہے تو اس کی بات الگ ہے، لیکن بہرائچ والوں کی ایک بڑی ذمہ داری ہے، بہرائچ میں رہنے والوں کی ایک بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ بہرائچ میں دیار غازی موجود ہے اور وہ غازی ہے، شہید بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے ان کا مقام و مرتبہ سلطان سید سالار مسعود غازی، ان کو سلطان الاولیاء کہا گیا۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ولایت غوث اعظم کے دربار سے پہلے بہرائچ آتی ہے، سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ سے اجمیر جاتی، اجمیر سے ولایت تقسیم ہوتی، بعض بزرگوں کے اقوال ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بلند و بالا مقام پر پہنچنے والے سالار مسعود غازی، عمر ان کے انتقال کے وقت صرف 19 سال کی تھی، 19 سال کی کریئر جوانی میں
या 20 साल जो आपकी टीन एज रही है, वो एज तो अभी अभी शुरुआत की होती है जवानों की, लेकिन सालार मसूद गाजी की तारीख पढ़ने वाला जानता है, उनको सुनने वाला जानता है कि वो अपना सब कुछ छोड़कर मैदान में उतरे हुए थे। और मेरे मुस्तफा के वो ऐसे शेर हैं, पता नहीं कैसे कैसे देव को जमीन पर गाड़ कर रखा। मैं अभी आया यहां पर तो मुझे बताया गया है, अब सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वफात को सदियां गुजर गई, 800-900 साल से ऊपर हो गया, लेकिन वो हैबत अभी भी जारी थी, वो हैबत अभी तक जारी थी। लेकिन हो सकता है तुम्हारे चंद बुरे आमाल की वजह से कोई कीड़ा फिर से उड़ने लग जाए। इसलिए मैं कहता हूं मिशन मसूद गाजी को जिंदा करो, हर जवान को ये सिखाओ कि तुम्हारा हीरो वो पर्दे पर दिखने वाला नहीं है जो मुजरे करता है, तुम्हारा हीरो वो नहीं है जो अपने जनाना हरकतों से लोगों को अपनी तरफ माइल करता है, तुम्हारा हीरो तो सालार मसूद गाजी है। बेशक तुम्हारे आइडियल ये बुजुर्ग हैं, तुम्हारा आइडियल ये पर्दे सीमी पर नाचने वाला फिल्मों में वो एक्टर और एक्ट्रेस नहीं। ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारा हीरो खालिद बिन वलीद है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। अजीजा ने गिरामी वकार, जब हम तारीख को छोड़ देते हैं तो फिर हमें इसी तरह की ठोकरें खानी पड़ती हैं। इसलिए मैं नौजवानों से कहूंगा वापस आ जाओ, इज्जत भी यहां है, इक्तिदार भी, ताकत भी यहां है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में। अब मैं अपने आखिरी मैसेजेस की तरफ जा रहा हूं। फिर भी मैं आपको उस पैगाम की तरफ ले जा रहा हूं, तुम्हारे पास कोई चीज रहे न रहे मेरे अजीजों, आंखों का सुरमा जरूर रहना चाहिए। आंखों का सुरमा, आंखों का काजल, लेकिन वो नहीं जो डब्बी में रखा हुआ है या शीशी में रखा हुआ है। आला हज़रत ने जो फरमाया ना, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं। कोई चोर आज तक देखा आपने आंखों से काजल भी चुरा के ले जाता है? कोई चोर ऐसा देखा है? लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं ऐसे चोर। मेरे अजीजों, मोमिन की आंखों का काजल इश्क मुस्तफा होता, मोहब्बत मुस्तफा उसकी आंखों का काजल है। जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत है उसकी आंखें भी रोशन है, उसकी आंखें चमकदार हैं। इस काजल को हमेशा सलामती के साथ रखो और फिर फख्र के साथ। मेरे अजीजों, जीना है, हम अल्हम्दुलिल्लाह हक का ऐलान करते हुए जिएंगे, और मरना है मेरे मुस्तफा के नाम पर। इससे बेहतर मौत और क्या हो सकती है? इससे बेहतर मौत और क्या हो सकती है? कुछ लोग हमें इस बात को लेकर के कहते हैं कि अभी हालात ऐसे हैं, आप इनके ऊपर फला हो गया, उनके ऊपर फला हो गया। एक साहब कह रहे थे कि हमारे जलसे में लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर कोई वो नहीं, झिझक नहीं। मेरा कोई जलसा उस वक्त तक मुकम्मल होता नहीं, अभी कितने महीनों से देख रहा हूं, जब तक जलसे में लब्बैक या रसूल अल्लाह पुकारा नहीं जाता, और हमें डर नहीं है इस बात का। लेकिन कोई साहब मुझसे कह रहे थे नारा लगाने की वजह से हमारे फलां दोस्त को उठाकर ले गए और केस कर दिए उस पर। मैंने कहा इससे बेहतर केस क्या हो सकता है? इससे बेहतर केस क्या हो सकता है? करने दो, अच्छी बात है। जब पहुंचना मेरे मुस्तफा की बारगाह में तो अर्ज करना, आका दुनिया ने फंदा डाला था मेरे जिना पर नहीं, चोरी पर नहीं, डकैती पर नहीं, आपके नाम को पुकारा था, लोगों ने हथकड़ी पहनाई थी। यकीन जानो वो ताजदारे कायनात इतने गैरतमंद हैं, तुम्हें पुकारेंगे और बुलाएंगे, आजा मेरे गुलाम, मेरा दामन तेरे लिए बिछाओ। अल्लाह
सलामत रखे। देखिए मिंबर से भी अब नाज़िम इजलास बिन लब्बैक का नारा वो भी लगा रहे हैं, वरना बहुत सारे लोग हमारे अगल बगल आने से भी डरते हैं कि इनके साथ खड़े रहेंगे तो फोटो में आ जाएंगे, केस ना हो जाए। मुझे डर नहीं है, लेकिन अगल बगल आने वालों को अगर डर लगता है तो वो उनका मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का फख्र है कि आज अगर गुस्ताखों के साथ कोई खड़े होकर शर्म नहीं करता, और हम जिसके नाम के लिए ऐलान कर रहे हैं, हमारा यकीन है कल क़यामत के दिन देखा जाएगा तुम कहां खड़े रहोगे, हम कहां खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। क्योंकि मेरे आका की हदीस है, अल-मर्उ मअ मन अहब्बा, आदमी क़यामत के दिन उसी के साथ रहेगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता था, जिससे मोहब्बत करता था उसी के साथ रहेगा। हाँ, उन लोगों का ईमान और उन लोगों का खात्मा, उन लोगों की आखिरत का पता नहीं हमें, जो यहाँ आज नारे लगाते लगाते बेचारे थक गए। हमने देखा है कुछ लोग 40-40 साल पार्टी की खिदमत किए और अभी ऐसे सन्यासी बन गए, उनको कोई पूछता भी नहीं। क्या ये हालात है कि नहीं? हालात है। बेचारे इतनी मेहनत करके 40-40 साल किसको कहते, जिंदगी बिता दिया और खिदमत पर खिदमत करते रहे, लेकिन उनको साइड लगा दिया गया। अब तुम्हारा काम नहीं, बूढ़े हो गए, जाओ। लेकिन मैंने देखा है जो मेरे मुस्तफा की खिदमत करता है, जो नबी पाक के इश्क की बोली बोलता है, फिर वो 85 साल का हो जाए कि 90 साल का हो जाए, दुनिया उसे कभी साइड नहीं लगाती। वो जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती जाती है, बेशक बेशक उतनी इज्जत बढ़ती जाती है। तुम ला करके दिखा देना 1 लाख नौजवान जो अपने आप को हैंडसम कहते हो, खूबसूरत कहते हो, 1 लाख जवानों को लाकर खड़ा कर दो और एक तरफ 75 साल ताजुशरिया को बैठा, 1 लाख जवानों की खूबसूरती अलग है, 75 साल ताजुशरिया की खूबसूरती आंखें चल दिया जाए, आंखें चल दिया जाए। हर एक पुकार कर कहेगा असल खूबसूरती तो मुस्तफा के कदमों में, जो नबी का हो गया अल्लाह उसे खूबसूरती से भी नवाजता है। वो बूढ़ा भी हो जाता है लेकिन जवानों से ज्यादा हसीन रहता। इसलिए मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों में इज्जत ढूंढो। दुनिया तुम्हें वरगलाती है, जिस तरह की भी हरकतें आज हो रही हैं, इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, तुम कभी भी अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला मत होने देना कि तुम कमजोर हो, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं, तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरह हैं अपने नबी के गुलाम होने पर हमें फख्र रहेगा, हमारे अपने नबी पाक के गुलाम होने पर हमें फख्र रहेगा। और दुनिया जिस तरह की आजमाइशें लेती है, मैं आपको बताऊं, हजरत सुहैब रोमी एक सहाबी 27 साल के जवान थे और उनको जब मेरे मुस्तफा करीम से मोहब्बत हो गई, माँ भी बाप भी दुश्मन काफिर, दोनों लड़ते थे अपने बेटे से, और इनकी जवानी का हाल ये था, इतनी उम्दा खुशबू लगाते कि गलियों से गुजरते तो पूरी गली महकती थी। सुहैब, हजरत सुहैब, और बड़े मालदार के बेटे थे, लेकिन जब हुजूर की मोहब्बत में फिदा हो गए, माँ भी दुश्मन है बाप भी दुश्मन है, दोनों कहते थे छोड़ दे मोहम्मद को, छोड़ दे मोहम्मद को। लेकिन दिल में जब मेरे मुस्तफा का इश्क समा जाए तो इस्तिकामत किसे कहते सुनो, जिसको आला हजरत फरमाते ना, जान है इश्क मुस्तफा रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। एक वक्त ऐसा आया कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने चले गए तो हजरत सुहैब भी कहने लगे अपने घर में, अब मैं मक्का में नहीं रहूंगा, मैं भी मदीने जाऊंगा। बाप ने कहा मेरी जायदाद पूरी तुझे लिख कर देना होगा, तुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ले लो पूरी जायदाद, मुझे नहीं चाहिए। अकलौते बेटे, पूरी जायदाद ले लो। साथ दे दिया और निकल पड़े। तो माँ ने पीछे से पुकार कर कहा तेरे जिस्म पर जो लिबास है ना, वो भी हमारी कमाई का है, वो भी हमारी कमाई का है, वो भी देकर जा। उन्होंने कहा ये भी नहीं चाहिए। उतार दिया, गोनी पहन लिया, टाट की गोनी, बबूल के कांटे लगा लिए और इसी तरह चलते रहे। लेकिन क्या इतने पर बस कर दिया? मालदार बाप था, गुंडों को उजरत पर लाया, कहा कि मेरा बेटा मक्का की सरहदें क्रॉस करने लगे, उसे मार मार कर इतना जख्मी करो कि घर वापस आ जाए।
बड़े ताकतवर गुंडे बीच रास्ते में आए, हजरत सुहैब को पकड़ा और मारने लगे। इतना मारा कि उनकी नाक फट गई, उनके घुटने तोड़े, बहुत जख्मी किया। जब वो जख्मों की ताप न लाकर गिर पड़े तो आए हुए गुंडों ने पूछा, चल अब थक गया ना, घर वापस चल। उस वक्त सुहैब कहने लगे, नहीं मुझे मदीना जाना है, मुझे मेरे मुस्तफा के यहाँ जाना है। मेरे अजीजों, जख्मों की दवा तो मेरे मुस्तफा के पास है। ये उसके लिए है जिसका सीना मेरे नबी की मोहब्बत से जगमगा रहा है। वो थक हार करके छोड़कर चले आए और उसके बाप से आकर कहा कि तुम्हारा बेटा बड़ा जिद्दी है, नहीं मानता, बहुत मारा हमने, जख्मी भी हो गया लेकिन फिर वैसे ही चल पड़ा। वो लंगड़ाते हुए जख्मों की हालत में 9 दिन का सफर करके मदीने आए, पैदल चलते हुए आए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शाम के वक्त, सहाबा कहते हैं, मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे थे लेकिन गर्दन ऊंची कर करके किसी का इंतजार कर रहे थे। सहाबा पूछते, या रसूल अल्लाह, कोई कबीला, कोई वफ्द आने वाला है मुलाकात के लिए? हुजूर फरमाते, नहीं, मेरा एक दीवाना आ रहा है, जख्मों से चूर चूर मेरे पास आ रहा है। सहाबा देखते हैं गौर से कि कौन आ रहा है, तो देखा लंगड़ते लंगड़ते हजरत सुहैब आ रहे थे। जब वो करीब आए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको करीब किया, सीने से सीना लगाया और अपनी चादर उठा करके उनको पहना दिया। हजरत सुहैब कहते हैं, मुझे जितना मारा गया था, जितने जख्म थे, मुझे पता ही नहीं चलता था कि कोई जख्म हुआ भी था कि नहीं, कोई दर्द था या नहीं था, मुझे एहसास तक नहीं था। या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललन, उनका ये नारा था वो सहाबा का, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप हैं तो हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत हल्की है। इसीलिए नौजवानों, हजरत सुहैब ने कहा, चादर पहन करके उनकी वसीयत थी, मैं मरूंगा भी तो मेरे कफन में यही चादर रखना, इसलिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई प्यार करता है तो वो माँ है, लेकिन मेरे साथ तो मामला ऐसा है, मेरी माँ ने भी मेरे कपड़े उतार लिए। जब दुनिया में माँ छोड़ देती है, मदीने का ताजदार सीने से लगाता है, उसे अपने जिलों में जगा देता है। इसीलिए मैं कहता हूं, ऐ नौजवानों, इन मुसीबतों से न घबराना, बल्कि मेरे आका की तरफ अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, हर सितम हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह, एक बार तू कह दो कि तू हमारा, या रसूल अल्लाह, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। बस इसी आस के साथ जीते रहो, वो दिन आएगा जब हमारी आंखें बंद होने को होंगी, सिरहाने कोई और नहीं, मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जब हम कब्र में भी पहुंचेंगे तो इनके उनके चेहरे नहीं देखेंगे, मदीने के ताजदार को देखेंगे। उनके पास जब जाना ही है, कब्र में सामना करना है या नहीं करना है, हश्र में हुजूर का सामना करना है या नहीं करना है। जब सब जगह तुम्हें हुजूर का सामना करना ही है तो आला हजरत की बात सुन लो, क्या कहते हैं, तुम जिंदगी में हो या कब्र में हो या हश्र में हो, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो रसूल अगर नहीं है तो कुछ नहीं है, तुम्हारा वजूद भी नहीं, नाम भी नहीं। हाँ, एक बात याद रख लो, अगर ये नाम से निस्बत खत्म हो गई, कुछ नहीं है, बेजान लाशें हो। हाँ, जैसे अभी आपने देखा, एक राफजी कुत्ता निकला था 1 साल पहले और कह रहा था कि मैं कुरान बदल दूंगा, और कह रहा था कि मोहम्मद के चरित्र पर मैं किताब लिख दूंगा। मैं पूछता हूँ, वो कुत्ता कहाँ गया जिसने नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया और जाकर धोती में बैठा रहा? बाद में पता चला कि उसको वहां से भी लात मार करके गटर में भेज दिया गया। यही तो आला हजरत ने फरमाया था 100 साल पहले, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इसीलिए ऐ सुनियो, तुम्हें ये मैसेज दूंगा, वो जो ना हो तो, याद है या नहीं, वो जो ना हो तो रसूल पाक ना हो तो न जिंदगी है, न खबर है, न हशर है। जब रसूल का होना जरूरी है तो आला हजरत का मैसेज ये है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह,
आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। हम आए यहाँ, उठे भी वहाँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर ताजुल शरिया के आप उनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करके जाएंगे और महरूम होंगे, नहीं करना चाहेंगे। उनसे कब्र हज़रत अल्लामा मोइनुद्दीन साहब क़िबला कादरी मिसबाही भाई, बैठ जाएं आप हजरात, बैठ जाएं। हुजूर साहिब सज्जादा खानकाह रज़विया मरकज़ी अहले सुन्नत बरेली शरीफ की आमद होने वाली है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहे हजरत।